یہ بات دنیا پر واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جان بھی چلی جائے لیکن اس فتنے کو بے نقاب کرنا اور اس فتنے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے ویڈیو دیکھنی ہے اس ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے کہ حق خطیب کے اڈے پر عوام کے ساتھ دوبارہ جانے کا اعلان، اور یہ اعلان اقرار الحسن صاحب نے کیا، اور پھر آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اب کی بار اڈے بند کروا کر ہی واپس آئیں گے۔ تو یہ بغیر ٹائم ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اقرار الحسن کی زبان سے یہ الفاظ بھی سنتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ حق خطیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور وہ دوبارہ اس کے اڈے پر کیوں جانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم نے اب تک حق خطیب نام کے فتنے کو بے نقاب کرنے کی جد و جہد کی ہے، لیکن اب سے ہم اس فتنے کے خاتمے کی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم ایک مرتبہ پھر حق خطیب کے آستانوں پر جائیں گے، اور اب کی بار تب تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک اس کے یہ اڈے مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتے۔ ہم اس تحریک، اس جد و جہد اور اس مشن میں آپ سب کو بھی شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ سب اس تحریک میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں یہ میں ابھی کچھ دیر میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس فتنے کا خاتمہ کیوں اہم ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ خود کو سپہ سالار ختم نبوت کہنے والا یہ شخص جب دنیا دیکھتی ہوگی تو ہمارے بارے میں، ختم نبوت کے مقصد کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا تاثر قائم کرتی ہوگی۔ سو ہم سب کو مل کر، اکٹھے ہو کر، اس کے نام نہاد آستانوں کے باہر جمع ہو کر ساری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ حق خطیب نام کا یہ فراڈیا، یہ جال ساز، یہ ڈھونگی، یہ نوٹنکی ہماری نمائندگی نہیں کرتا، یہ شخص دین اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا، یہ شخص ختم نبوت کے مقصد کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ہمیں دنیا پر یہ بات واضح کرنا ہوگی کہ یہ کسی صورت بھی طریقت کی، درگاہوں کی، خانقاہی نظام کی نمائندگی نہیں کرتا، اور تب تک ہمیں اپنی یہ جد و جہد جاری رکھنا ہوگی جب تک یہ فراڈیا اپنے فراڈ کرنے سے باز نہیں آ جاتا، جب تک اس کے فراڈ کے اڈوں کو سیل نہیں کر دیا جاتا۔ سو ہم سب مل کر انشاءاللہ العزیز آج سے اس تحریک کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کا اختتام اس جال ساز فتنے کے خاتمے پر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ مظلوم لوگ جو کینسر جیسی موذی امراض میں مبتلا ہیں، جو گردوں کی امراض میں مبتلا ہیں، جنہیں زندگی نے پہلے ہی بہت ساری تکالیف دے رکھی ہیں، یہ جب اس بدبخت کے پاس جاتے ہیں تو مزید لوٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی ان گنت کہانیاں ہیں کہ جہاں لوگ اس کے پاس گئے اور اس نے صرف لنگر کے نام پر اپنے نذرانوں کے چکر میں ان کا دنیاوی علاج رکوا دیا، اور وہ تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 8 دفعہ گئے ہیں، ہم نے 7 دام کرانے تھے، 8 کرائے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے آپ کے سامنے، کوئی فرق نہیں پڑا، 0% بھی نہیں۔ میری سسٹر ہے، ان کا بیٹا تھا تو وہ 6 سے 7 مہینے ادھر جاتے رہے، اس کے بعد اس کا 11 سال کا جوان بیٹا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پیر بابا حق خطیب صاحب ہے، آپ ان کے پاس جائیں یا ان کے پاس جائیں گے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ بالکل صحت یاب ہو جائے گا، وہ ریکور نہیں کر سکا، وفات ہو گئی اس کی، وفات ہو گئی اس کی۔ کتنے گھر برباد ہوئے اس کے فراڈ کے چکر میں، کتنے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اس کے فراڈ کے چکر میں، کتنی عزتیں پامال ہوئیں اس دھوکے باز اور جالساز کی وجہ سے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ العزیز ان تمام لوگوں کو انصاف دلائیں گے۔ لیکن سب سے اہم، دنیا پر یہ بات واضح کریں گے کہ ختم نبوت جیسے حساس اور نازک مقصد سے اس جیسے حلیے کے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زرق برق لباس پہنے ہوئے فراڈیا ہماری نمائندگی نہیں کرتا اس حساس ترین مقصد میں۔ یہ بات دنیا پر واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جان بھی چلی جائے لیکن اس فتنے کو بے نقاب کرنا اور اس فتنے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنے تئیں اس کے آستانوں پر جا کر، اس کے چیلوں، اس کے غنڈوں اور اس کے بدماشوں کے درمیان جا کر یہ بات ثابت کر دی کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا، جرت سے
हिम्मत से अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी टीम के लोगों की जान खतरे में डालकर हमने इस शख्स को बेनकाब किया। अब कोई ऐसी चीज नहीं रह गई, कोई ऐसा सवाल नहीं रह गया कि लोग सोचे कि शायद अब भी हक खतीब हक पर है, या हक खतीब वाकई अल्लाह का वली है, या हक खतीब के पास वाकई कोई करामत है। हर चीज बेनकाब हो चुकी, इसकी तमाम तर करामात साबित हो चुकी कि वो महज करतब है। यह साबित हो गया कि ये शख्स कुरान मजीद की एक आयत तक भी नहीं पढ़ सकता। हम बार बार इससे कहते रहे कि आप एक आयत हमें सुना दें। आप अल्लाह के कलाम से लोगों को शिफा देते हैं या पढ़ते हैं? कलाम से क्या पढ़ते हैं हज़रत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ इसका यह कहना था कि मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर दम करता हूं। तसव्वुर करें, इस शख्स को अगर सूरह फातिहा भी आती होती तो हमें कम से कम ये उस दिन 4 घंटों तक हम मुस्तकिल इससे मुतालबा करते रहे तो इस सूरह फातिहा ही हमें पढ़कर सुना देता। तो एक ऐसा शख्स जो बिस्मिल्लाह भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकता, वो कैसे नुमाइंदगी कर सकता है आपकी और मेरी, आपके और मेरे अकीदे की, आपके और मेरे इस्लाम की, आपके और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमें हुर्मत रसूल की खातिर, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इस फितने को इसके अंजाम तक पहुंचाना है। सो आज से हम सब तैयारी का आगाज करते हैं। तारीख का ऐलान भी इंशाअल्लाह जल्द किया जाएगा और इस तहरीक के नाम का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी सजेस्ट कीजिए कि हमें इस तहरीक का क्या नाम रखना चाहिए, जहां हक खतीब जैसे फितनों को हम खुद से अलग करके दिखाएं और दुनिया को ये बताएं कि ये लोग हमारी नुमाइंदगी नहीं करते, और बिलखुसूस ख़त्म नबूवत के हवाले से ये चेहरा नहीं है। हम दुनिया को बताएं कि ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारा अकीदा और हमारा नज़रिया क्या है। हम सब मिलकर उलमा और मशाइख की सरबराही और सरपरस्ती में दुनिया को ये पैगाम दें कि हमारे लिए हुर्मत रसूल कितना हसास, कितना संजीदा और कितना नाजुक मामला है। सो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फ्रॉडिये को इसके अंजाम तक पहुंचाकर हम ये वाज़ेह पैगाम देंगे कि इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम का ये हुलिया नहीं है जो हमें हक खतीब की शक्ल में नजर आता है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि आप मुंह से कीले निकालें, आंख से जंजीरें निकालें, ख़वातीन का इस्तेहसाल करें, बच्चों का इस्तेहसाल करें, मरीजों का इस्तेहसाल करें, गरीबों और मसाकीन का इस्तेहसाल करें, महज अपने नजरानों के चक्कर में, महज लंगर के नाम पर इन तमाम गरीबों और मरीजों से पैसे बटोरने के लिए हम इस्लाम का असल चेहरा दुनिया के सामने रखें सब मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन उससे पहले हम सबको मुत्तहिद होना है, हम सबको इकट्ठे होना है, और उसके लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। आप सब आइए और हम सब हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाज बनकर आगे बढ़ते हैं और दुनिया को इस्लाम का असल चेहरा दिखाते हैं। दुनिया को बताते हैं कि हमारे नज़दीक हुर्मत रसूल का मामला कितना हसास है, कितना संजीदा है और कितना अहम है। तो उसके लिए हम एक मरतबा फिर हक खतीब के आस्थानों पर जाएंगे और अब की बार इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वो ताकत, वो कुव्वत, वो फोर्स बनकर दिखाएंगे कि इसके आस्थाने जो कि असल में इसकी कमाई के अड्डों के तौर पर काम कर रहे हैं अब मजीद ना चल सकें। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप saream.org saream.org उसमें दाएं जानिब एक फॉर्म मौजूद है जिस पर बिकम अ मेंबर का ऑप्शन है। आप जाइए, अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस पर दीजिए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले कुछ दिन तक इस फोर्स को तश्कील देते हैं, इस ताकत और इस कुव्वत को मुज्तमे करते हैं और फिर हतमी वार करते हैं हक खतीब और इस जैसे बाकी फितनों पर इंशाअल्लाह अज़ीज़। सो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब मिलकर सही मानों में मोहब्बत रसूल की शम्मा रोशन करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फितने को इसके इख्तिताम तक पहुँचाएंगे। तारीख़ का ऐलान बहुत जल्द, तहरीक के नाम का ऐलान बहुत जल्द, लेकिन तहरीक के मकसद का ऐलान हो गया और आज से, अब से हम तमाम लोग इस पर काम का आगाज़ करें। हम सब मिलकर इस फितने को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इकरारुल हसन की ये बातें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी और आपकी मालूमात में बेशुमार इजाफा होगा। तो इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का ज़रूर विज़िट करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।